ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೈಯ ಮುಗಿದು ಬೇಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀ ದಯಾಸು. ಈ ಏಳು ಲೋಕದ ಅಣುವಿನ ಇಹ ಪರದ ಸಾಧನೆಗೆ ನೀ ಕಾರಣ. ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ನೋಟದ ಒಂದು ಹೊನ್ನ ಕಿರಣ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕಯ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಾವನ. Friend of mine, CA Shilpa ji madam, the person who is very close to her, Manjuda madam. Okay, now almost from 6 months we were trying to have this program. Shilpa ma'am was giving always call to me and it was always getting missed. It was becoming missed call. I don't know how she was taking it. I was quite busy in some other things. So finally we finalized this date and today we are here where we are going to discuss about certain things about your future, that's all. So instead of we telling what you can do in commerce, it was suitable that a person caliber of CA Shilpa would be better. Actually we have seen her a year back. Our delivery was excellent and so we thought we'll have the same person this year also. So you have come, thank you so much for coming here ma'am in the afternoon. Welcome to GFGC Shira. Okay. So the second thing is, when I asked I need students to whom this event should be focused, it should be of course to BCom students, and when I placed the request to Noorayesha ma'am, she also agreed happily. I'm happy that almost 100 plus students are here. So you people are going to have a different session today. It is regarding planning your career in CA. Okay, CA means Chartered Accountant. So a small story here. You have seen small kids playing, right? Okay, so when small kids are playing, parents do one thing. They keep certain things to them and they tell them to select. Okay, certain items are kept. Say for example spanner, stethoscope. Okay, such things are kept and the parents tell choose among that one. When they choose that, the parents will decide what they will become. Okay, got the point? So they have kept certain things. A first child comes, it picks up spanner. So parents decide this kid will become a mechanical engineer. Okay, one more kid comes, it chooses stethoscope. They think this kid will become doctor. Another kid comes, it keeps seeing the nurse. Even that will become doctor only. But there is one kid which comes, counts all those. There are 8 items and it segregates 4 this side and 4 this side, and then it feels happy. Now it is balanced. So that kid will become chartered accountant, who knows where to put what and how to keep things organized in the company setup. Okay, so this kid has not been named, so it can be named if you choose. Okay, here the question is, who is going to become CA? Okay, that I'll let you know at last. So before this I'll give 2 examples or 3 examples. I'm not personally aware of how many attempts madam had. 3, yes. Okay, 3 attempts madam has cleared. I have read stories where one person has taken 8 attempts to clear, and there is one person who has attempted 32 times to clear CA. Okay, so we are all freshers, so you can try. There is no need that you need to clear in the first attempt itself. Okay, and there are people who have cleared CA and become stars. Examples to quote, we have Rakesh Junjunwala. He cleared CA. Because of that CA experience, he started his own company by name Rare Enterprises, where he started funding and managing his portfolios. And there is one more person
whomever we want to address as rich people, we tell that name, rich people, Tata or Birla. You tell, right? So Kumar Mangalam Birla, even he has done CA. So if you do CA, you can manage the company, you can achieve a lot, help the company to grow, impact. So who can choose this? Those people who want to influence, those people who want to grow, and those people who want to have an impact on the society can choose CA. Okay, but it needs certain things. One is it needs SDF. It needs SDF. What is SDF? S for starting is important. Okay. D for determination is important. Correct. F for finishing is correct. Now is this enough? No, there is one more need, which is S. What is that? Success is needed. Okay. So SD, FS, and this program is designed to give you this kind of information. So I have given a little bit of injection. Madam will be giving full dosage. Take that and make this financial world healthy. Okay. The world is healthy, but we want the financial world to be healthy, and which is possible only by you people. Understood? Thank you so much for listening. All the best for your future. May I get a chance to speak about you in a crowd. All the best future CAs. Thank you so much. ICAI ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 1949 ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಅದರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ MCA ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, MCA ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೈರ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ನೇಮ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು, ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಸಹ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ನಾನು ಎನಿವೇರ್, ನಾನು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ನಾನು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟೇ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟೇ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ PUC ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ಲೆಕ್ಚರರು CA ಅನ್ನೋ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮು. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್, ಈಗ ಹೆಂಗೆ IAS ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಂಡಿಯನ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ರೇನು, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯರೇ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ CA, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್, ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಗೂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟು ಅಂದರೆ ನವಂಬರ್ದು ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ನವಂಬರ್ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 18 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಒಬ್ಬ ವುಮೆನ್ CA ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಇಟ್. 18 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಮಚ್ ಶಿ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಾಪು ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ. ಇಟ್ಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಜೀವನ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೇಮ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ನಾನು 10 ಅಲ್ಲ 50 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ಆಮ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಟೇಕನ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್, ನಾನು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಾರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮದು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆರಿಯರ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಸರ್, ಈಗ 58 ಇಯರ್ಸ ಸರ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ. ಇದು 60, 58 ಆ್ಯಂಡ್ 60 ಇಯರ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ಅವ್ರು 60 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹಿ ಈಸ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಚಾರ್ಟೆಡ್, ಟಿಲ್ ಮೈ ಬ್ರೆತ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಪೆನ್ ಫಾರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬಾರ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ನನಗೆ ಹೇಳಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆ ಲಾಜಿಕ್, ಆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಬೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗಷ್ಟೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೈ ಬ್ರೆತ್, ಈವನ್ ಇನ್ ಮೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೆತ್ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಪವರ್ ಟು ಬಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್.
ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬಾರ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರೋ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೋದಿಯವರು PM ಆದಾಗ CA ಡೇನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗ CA ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ PM ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ? ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕ್ಟರಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಫಂಡ್, ಈಗ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಡು ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ಸು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ CNDAG ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟೇ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಒಂದು ಪಾತ್ವೇ ಇರುತ್ತಷ್ಟೇ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಡಿಗೆ ಬರೋದು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಎಥಿಕಲ್ ಮತ್ತು ರೂಲ್ಸು ಏನಿದಾವೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಲಾಜಿಕ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವ ಇಯರ್ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್? ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ 3, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಈಗ ಮೂರು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಂತರ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚರು ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, CA ಶಿಲ್ಪಾ GB ಮೇಡಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ನಮಗೇನು, ನನಗೆ ನೂರೇಶ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಆಸೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ವೋ ಏನೋ. ಮೇಡಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೆಷನ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಇಷ್ಟನೂ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ CA ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಇರ್ತೀರ ಇನ್ಮೇಲೆ. ನಾವಿರ್ತೀರ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು 10 ಅದೇ ಕೈ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ CA ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಕರಿತೀವಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕರೆಸಿದ್ದೀವಿ, ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? So thank you so much for coming. We request you to receive our honors.